يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن أحسن الذكر قولا ثقيلا إن ناشئة الليل أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فتكد وكيلا واصبر على ما يقولون واجرم أجرا جميلا وذرني والمكذبين إلى النعمة مائل قليلا إن لدينا أنكالا وظيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال كانت الجبال خصيبا مائلا إنا أرسلنا إليكم رسولنا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون الرسول فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم أجل بلدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذا تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك يقوم لنا من ثلث إلى الليل ونصفه وثلث وطائفات من الذين معك والله يوقد الليل والنهار علم لن تصب فتاب عليكم ما فقره ما تيسر من القرآن علم سيكون منكم مرضى أكنتنا في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرنا قاتلنا في سبيل الله فقروا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله خير وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم صلى الله تعالى على خلق نورات محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم جد الحسن حسين فاطمة رضي الله تعالى عنه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والله برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والله برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تبليغ وسراودي لا تبليغ وسراودي. ರಾತ್ರಿ ವಸ್ತಿ ಬಂದೈತಿ ಮಂದಿ ಒಂದು 5 ಮಂದಿ ಯಾರು ನೋಡ್ರಿ ಅಣ್ಣರು ವಸ್ತಿ ಬಂದವ್ರು ಹನುವಲ್ಲಿ ಕುಂದ್ರಪ್ಪ ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಬಂದಿರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಬಂದವ್ರಿ ಅತ್ತಿ ಎಳೆಯ ಬಂದಾರ. ಬಿಡಿ ಬರ್ರಿಯಪ್ಪ. ಅತ್ತಿ ಅಳಿಯನ ಬಾಳೆ ಸುದ್ದು ಮಾಡ್ಸಕ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದವಪ್ಪ. ಚಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಚಲೋ ಮಾಡ್ತಾರ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ವ
ಯಾರಿಗೆ ಚಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ನಿಂದಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವನ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಒಳಗ ಹುಟ್ಟಿಂದ ಒಂದು ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಹೋಗ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಾನ್ ಇಬಾದತ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಾನಲ್ಲಿ ದುವಾ ಬೇಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲನ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಂದು ನಾನು ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಲ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಸಂಬಂಧ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಾನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂಟಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಮಾಜಿನ ಹೋದನ, ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ಯಾನ, ಹಿಂದಕ್ಕ ಆಗೈತಿ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕ ಒಂದು ನಿಯತ್ ನಡಿಬೇಕಪ್ಪ. ನೀನು 6 ವರ್ಷ ಆತು ನಾನು ಬಿಟ್ಟು, 6 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದಿ. ಒಳ್ಳಿ ನಾನು ಬಾಯಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಲ್ಲ ಅಂದಿ. ಈ ಟೈಮ್ ಹೇಳು, ನಕ್ಷತ್ರ ಹೇಳು, ತಿಂಗಳು ಹೇಳು, ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ. ನಾನು ಏನ ಮಾಡಿದ ಕರೆ ಐತ್ರಿ, ಈಗಿಲ್ರಿ. ಈ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಹಿಂಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿಂದನ ತೋರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳ. ನಾನು ಅದರಿಂದ ದೂರ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬರುವಂಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗುವಂಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಮಂದಿಗಿಲ್ಲ. ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಾನಲ್ಲಿ ದುವಾ ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಬೂದಿ ನಂಬಬೇಕು, ನನಗೆ ಗಿರಿಗೆ ಹತ್ತಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಆಗುಮಟ್ಟನ ನನಗ್ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಈ ತಮಾಷೆ ಮುಗುರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ದುಡಿಮೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರ್ತೇನೆ. ಹಾಗ ಸರ್ ಕೊಡು, ನಾಳೆ ಅಮಾಸಿ ಬಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಾಯ್ಬೋಯಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಮಾಜ್ ಒಂದ್ ಮಾಡೋದ್ ಕಲಿ. ನಿಮ್ ಮಂಜವರು ಕಪ್ಪಳೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಆಗುವಂತೀನಿ. ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಜ್ಜನ ನೆಮ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಕುಂದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹರ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಾಯಿ ಒಯ್ಯನಪ್ಪ ಆಕಿನು. ಓದ್ ಕಟ್ಟು ಅದ್ ಮಾಡೋರ ಕುರುಬ್ರು ಯಾರು ಬಂದವು? ಯಾರು ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಕುರುಬ್ರು. ರಾತ್ರಿ ಒತ್ತಿ ಬಂದಾರ ಯಾರಪ್ಪ? ರಾತ್ರಿ ವಸ್ತಿ ಬಂದಾರ. ಅವ್ರು ಕುಂದ್ರ ಬಾನ ಪಟ್ಟಣ ಬಾನಿನ ಹೋದ್ ಓನು ಇಲ್ಲೇ ಮೊದಲು ಹೆಂಡತಿ ತೀರ್ಕೊಂಡಪ್ಪ. ಅದು ಏನೋ ಆಗೈತಿ ಆಗಿ ಹೋಗೈತಿ ಆಕಿದ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಟ ಅವಶ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಗೆ ಆಟ ಅಳಿಸಿದ್ರು ಆಕಿದ್ ಮುಗಿದ. ಈಗ 2 ಮಕ್ಕಳು ಆ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಬಂಧ ಇವು ಬಪ್ಪವ. ಏನ ಮುಡಿಕೆ
ಮುಖ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಐತಂತಪ್ಪ ಇವ್ರು ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಇವ್ರ ಮಾವನ ಕಡೆ. ಮತ್ ದೇವ್ರ ನಿಂದ ಕೈಯಾಗ ಇದ್ದು ಅವನ ಕೈಯಾಗ ವಾಸಸ್ಥಳ ಮಾಡಿ ಅವನ ಕೈಯಾಗ ಜೀವನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತ ಅವನ ಬೆನ್ನ ಬಿದ್ದು ಅವನಲ್ಲೇನ ನೀ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದ. ಯಾಕ ಈಗ ಆಲಿಂದ ಇಂತಲ್ಲೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಂತ ನಿನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮುಂದ ನೀ ಅವನ ಬೆನ್ನ ಹತ್ತಿ ಅವನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸುವ ನಿನ್ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಕೇಳ್ತಾನಲ್ಲ. ನಾನು ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಬಂದಿ? ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಾಯಿ ಹೋಗಿ ಈಗ ಏನಿದ ತಿಂಗಳು ಶ್ರಾವಣದಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿ. ಹೌದಾ? ಈ ನಿನ್ನ ಡಿಸಿಷನ್ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ, ಅದು ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನೀ ಬೇಡಿದ್ದ 3 ಆಗ ಬೀಳ್ತೈತಿ, 3 ಆಗ ಆಗ್ಬೇಕ. ಈ ಶ್ರಾವಣದಾಗ ಹೊಕ್ಕಿನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಅನ್ನೋದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ರ ನೀ ಹೋಗು ಶ್ರಾವಣದಾಗ. ಅದು ಶುದ್ಧ ಆದ್ರೆ ನೀ ಹೇಳ್ದಂಗ ನಾ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ನೋಡ್ ಬಾಯ್ ಅಷ್ಟು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡು, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ. ಅಂದಾಗ ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಠ ನಂಬಕಿದನ್ ಬೂದಿ ಅದು ಆಗಲಾರದು. ಬೇಕಾದವು ಇಲ್ಲವ, ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯಾವ ಇಲ್ಲಿ, ಮಂತ್ರದಾವ್ ಇಲ್ಲಿ, ನಿಂದರ್ಸಾವ್ ಇಲ್ಲಿ, ಅದು ನನಗ್ ಬಿಟ್ಟದ. ಶಕ್ತಿ ಐತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಇವ್ ಹೇಳಪ್ಪ ಮಾತಾಡೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂತ ಇವ್ ತಮ್ಮ ಮೇಳಾಗೋಲ್ಲಪ್ಪ. ಹತ್ತ ನಮಾಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಾಯುವಲ್ಲಿ 5 ಅಮಾಸಿ ಹತ್ಬೇಕು. ವರ್ಷ ತುಂಬಿರುವಾಗ ಅದು ಆಗುತ್ತ ಇಲ್ಲ. ಬೂದಿ ನಂಬಿ ನಡ್ಕೋಬೇಕ. ನೀನು ಅಲ್ಲೇ ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನೊಳಗ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ನೋಡ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸು. ತಮ್ಮನ ಕರ್ಕೊಂಬರಕ್ರಿ ನಾವ್ ಒಬ್ಬನೇ ಬಂದ ನಡೀತತ್ರಿ. ಇದೊಂದ್ಸತಿ ತಮ್ಮನ್ ಅಮಾಸಿ ಕರ್ಕೊಂಬಾರಪ್ಪ. ಅದ ರಜಾ ಬರೋಕ ಇದೊಂದು ಅಮಾಸಿ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನೇ ಓಡಾಡಿ ನಡೀತೈತಿ. ಕುಂದ್ರಿ ಒಂದ್ ಅಮಾಸಿ ನನ್ನ ಮೆಟ್ಲ ಹತ್ಸು. ಫಸ್ಟ್ ಅಮಾಸಿ ಹಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಾಯಿ ಹೋಯ್ತು. ಎಷ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಮುಗಿಸ್ತೀವಪ್ಪ? ಇಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾರೆ ಕಡೆ ಉಳಿದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಸೂರ್ ಸೈಡ್ ನಾವು ಅವ್ರ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆಸ್ತಿ ವಾಟ್ನಿ ಆಗುವಲ್ಲು, ಅಂತಮ್ರು ಬರುವಲ್ರು. ಈಗ ಮನಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ತಿ ಕೊಡಂತ ಗಂಟು ಬಿದ್ದಾರ. ಇನ್ನೂ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಬೀಳುವವರ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಣ ತಗೊಂಡು ಅಮಾಸಿ ಹತ್ತಾನ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುದಪ್ಪ. ಮತ್ತ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಈಗಿನ ಕಾನೂನು ಒಳಗ ಆ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದು ಇಕ್ಕಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರ ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೊಡ ಪ್ರಸಾದ್ ಬುದ್ಧಿ ನಂಬು. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಗಿಸ್ಯಾರ ಇವರು. ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗ ರೋಣ ತಾಲೂಕು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಇದ ಒಂದ ಉಳಿದಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಇವ್ರ ಮನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋದರು, ಮಾಟ ಮಾಡುವವರು ಮುಗ್ದಾರ, ತಂತ್ರ ಮಾಡುವವರು ಮುಗ್ದಾರ. ಯಾರೇನು ಮುಗಿದ್ರು ಏನೋ ಕೂದಲು ಒಂದು ಕೂದಲು ಹಾಕಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ. ಹೌದನ್ರಿ? ಹೌದು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿಲ್ಲ ನೋಡಪ್ಪ. ಈಗ ಅಜ್ಜ ಹಾಗೇಲಿ ಕುಂತ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೂಡು ಮಾಡ್ಸಿರಿ ಆ ಮನೆಯನ್ನು ಹಟ್ಟಿ ಹೋಗಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಏನು ಹಟ್ಟು ಹೋಗಿಬೇಡ ಮಟ್ಟ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಬೂದಿನ ನಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ.
ಪರಮಾತ್ಮ ಜಗತ್ತಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನೇ ಇರ್ತಾನ. ಯಾವ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡ ಮಾಡ್ಬೇಕ. ಮತ್ ನನಗೊಬ್ಬ ಪರಮಾತ್ಮ ಬ್ಯಾರೆ ಇರುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ವಚನ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಹಡ್ಡು ಬೇಡ್ರಿ, ಬಿಚ್ಚು ಬೇಡ್ರಿ. ಇದು ಒಬ್ಬರಿಗೆಲ್ಲ. ಯಾವ ಅಜ್ಜನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಸಿಂದ ಯಾವ ಅಜ್ಜನಿಂದ ನಮಗ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಆತು, ನಾವು ಉದ್ಧಾರ ಆದ್ವಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಆತು. ಹೌದಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳೆ ಅಜ್ಜನ ಶಕ್ತಿ ಅದ ಅನ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ನೀವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಕು. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಯಾಕನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಹಾಕ್ತಿವಿ ನಾವು ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ತಾರ. ಈಗ ಅಜ್ಜ ಹೇಳಿರ್ತಾನಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ಮುತ್ತೈತನ ಇನ್ನು ಗಟ್ಟೈತಿ. ಯಾವುದೋ ದೇವ್ರು ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದನ್ನು, ಯಾವುದೋ ದೇವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಿನ್ನ ಗಂಡು ಹುಡ್ದಾನ ಇಲ್ಲಿಕ ಆರ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೈತೆ. ಅದು ಹೋಗಿ ಗೌತು 8 ವರ್ಷ ಆತು. ಈ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು ಅಂದ ಪೇಷಂಟ್ ತೊಗೊಂಬಂದ ನೋಡ್ಪ. ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಮುಗ್ದಾರ, ಈ ನಮ್ಮಂತಾರು ದೇವರು ಜನರು ಮುಗ್ದಾರ. ಹೌದನ್ರಿ? ಹೌದು. ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುದು ಆಗೈತಿ. ಲೇ ಹುಸ್ರ, ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಋತುಮತಿ ಆಗಿಂದ ಹಸಿ ಮೈ ಒಳಗ ಅದು ಬಡ್ಕೊಂಡತಿ, ಸೇರ್ಕೊಂಡತಿ, ಮೆತ್ತ ಮಾಡತಿ, ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕುಂತತಿ. ನೋಡ್ರಿ ಅಣ್ಣಾರ, ಅದನ್ನ ಬೇರ್ದರ್ಸಿಲಿಂದ ಯಾವ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಯಾವ ಆ ಬೇರ್ ಕೀಳ್ತಾನ, ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗತ್ತ, ಉದ್ಧಾರ ಆಗತ್ತ, ಕಣ್ಕಣ್ ಬಲ ಆಗತ್ತ. ಇದ್ರಾಗ ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಂಬಿದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ನೆಂಬೆ ಬಂದೆ ನಾವು. ನಂಬಿದ್ರ ನೆಂಬೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಆ ತರ ಮಾಡ್ರಿ, ನಾನು ಬೂದಿ ನಂಬ್ರಿ. ಅಜಯ್ ಶಾಖ ಆತ್ರಿ ಹುಡುಗರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ ನೀವು ಮೊನ್ನೆ. ಅವರು ಪ್ರಸಾದ, ನನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಅಷ್ಟ. ದವಾಖಾನಿ ಕಟ್ಟಿ ಹತ್ತಬಾರ್ದು. ಮುಗಿದ್ರಿಂದ ಆಯ್ತು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ. ಈ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು ಚಿಕ್ಕ ನಶೀಬ್ಯಾರ ಬಂದಾರ. ಯಾರ್ರಿ ಅವ್ರ? ಅವ್ರು ಹೇಳ ಈಗ ಕುಂತು ಗದ್ದಿಗೆ ಕಾಜಿ ಏನು ಹೇಳುದು ಹೇಳ್ಯಾನ. ಅದನ್ನ ಏನು ಬೇಡ್ಕೊಂಡದ್ದು ನಾಳೆ ಮೊಹರಂಕ ತೀರ್ಸನ್, ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಾಯುವುದು ಕಟ್ಟನ. ಆ ಮನಿ ಒಳಗ ಎದರದ್ದು ಬರ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಇದು ಇಲ್ಲ, ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ, ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ನಮ್ಮವ್ವರ ಮನ್ಯಾಗರ ಏನೈತಿ ನೋಡಿ ಅಜ್ಜ ಅಂದ್ಲು, ನೀವು ಎದ್ದು ಹೋಗಿಂದ ಅಜ್ಜಗ. ಹೌದನ? ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಡೆದು ಹೇಳಾರ್ದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿನಿ, ಆಟ ನಂಬಿ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. 21 ದಿವಸ ಪಜ್ಜಾರ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಬೇಡಿದ್ದಿರ್ಲಿ
ಅವಾಗ ದೇವ್ರು ಅದ್ ಏನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶಕ ಐತಿ ನಾಳೆ ಅಮಾಸಿ ಹತ್ತಾನೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೊಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಅವ್ರ ಮನ್ಯಾಗ ಏನೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದಾಯ್ತು ನೋಡುವ ಈಗ ಶಕ ಕೊಟ್ಟು ಹೋತಲ್ರಿ ಅದ ಇದು ನೋಡ್ರಿ 2 ವರ್ಷ ಆತ್ರಿ ಅಜ್ಜ ಬರಾಕ ಅದರಿ ಈಗ ಇನ್ನ ಏನ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಕುಂದ್ರ ಬಾಗಿಲು ಕಡೆ ಕುಂದ್ರಬೇಕು ನೀವು ಸೈಡ್ ಕುಂದ್ರಬೇಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದರ್ಗಾದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹತ್ರ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ದಾರ ಮುಂದಾರ ಹುಬ್ಳಿ ರೀ ಬಂದ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಅದು ಪ್ರಸಾದ್ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದರ್ಗಾ ಹತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು ಜಾತಿ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ 5 ವಾರ ಬಂದಿರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತ ಮೂಡಿ ಬಂತು ನಿಮ್ದು ನಮ್ಮ ಬೂದಿ ನಂಬಿ ನಡ್ಕೋರಿ ಅಮಾಸಿ ಹತ್ತಿರಿ ಎಲ್ಲ ಥರದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗುವಂಗೆ ನಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಪಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದಾವ ನನ್ನ ಬೂದಿ ನಂಬ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗೋದು ನಾನು ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ ಒಂದು 100 ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಲಿ ನೀವು ಅದು ಹಂಗಾರ ದರ್ಗಾ ಹತ್ತಿರಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಾಯುವ್ರಿ ನನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋರಿ ಈ ಗಂಗಿ ಮಡಿಯಾರ್ದು ದವಸ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೀನಿ ಇದ್ರಂಗ ನಮ್ಗೆ ಇಟ್ಕೋಣ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದುಡಿಮೆ ಹಂಗಾಗಬೇಕು ಅದನ್ನ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಷ್ಟು ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ನಾನು ಒಂದ ಗಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾರು ಬರುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಈಗ ಒಂದು ಕಾರ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಾಡುದು ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಮಟ್ಟಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಪ್ಪ ಹೌದು 26ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಒಳಗ ರಾಜು ಹೋಗೈತಿ ಬೇಕಾದ್ ಮಾಡೋಣ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗುತ್ತ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಂದ ನಾಳೆ ಅಮಾಸಿ ಬಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಾಯಿ ಊದ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಸಾದ್ ಕೊಡ ಸಿಗರೇಟ್ ತಿಂತಳ ಬಂದದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಯಾರ್ಯಾವ್ರ ಬಂದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮುಂದೆ ಬರ್ರಿ ಹೆಂಗ ಅಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರ್ರಿ ಹೆಂಗ तो पीछे जाओ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಏನು ಕೆಲಸ ಸಿಗೋಲ್ಲಪ್ಪ ಯಾರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನೂ ಆಗೋಲ್ಲ ಹೌದನ್ರಿ ಹೌದನ್ರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮ್ಯಾಗ ಹೇಳೋ ಮುಂದೆ ಅಜ್ಜ ಕೈ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾನಂತ ನೀವು ಅಮಾಸಿ ಹತ್ತಾನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಾಯಿ ಓದ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ ನಾನು ಬೂದಿ ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಬಂದ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಜೀವನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಈ ದೇವ್ರ ಮಾತಂತೆ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹತ್ತು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಕುಂತಂಗ್ರಿ ಕಾಯಿ ಇದು ಬಂದ್ ತಂದು ಕಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರ ನೀವು ಕುಂದ್ರಿ ಸೊಲ್ಲಾಪುರದಾಗಿದ್ದಾವಪ್ಪ ಯಜಮಾನ್ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಬಂದ್ರ ಸರ್ ಅಲ್ಲೇ ಕುಂದ್ರನಪ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಕುಂದ್ರಿ ಅವಾಗ ಒಂದ ಗುಳ್ಳಿ ಅಂತಾನವ ಒಂದರ ಬಂದ್ರ ಇವರು ಇಟ್ಟಂಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಐತಂತಪ್ಪ ಹೌದ್ರಿ ಆ ಇಟ್ಟಂಗಿ ಬಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಟ ಮಾಡಿಸಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಎಲ್ಲ ಲಾಕ ಹೌದನ್ ನೋಡೋಣ ಊರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅದೇನ
ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅರ್ಜುನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಶಾನಿ ಹಾರಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಾನ. ಹೌದನ? ಹೌದನ್ರಿ? ಹೌದು. ಕೊಟ್ಟಾನ. ಹಂಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಹೌದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡು. ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಕಡೆ ಇರೋದಪ್ಪ ಕೊಡ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ. ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಬಸ್ಸು ಕಲ್ಯಾಣ. ಇವನು ಎಲ್ಲ ಅದಾವಂತ ಪಗಾಳಿ ಅದಾವಂತ ಎಲ್ಲ ಅದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಕ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಯೊಳಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ, ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಕೊಡೋ ಪ್ರಸಾದ ಅಮಾಸಿ 10 ಪಾವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಾಯಿ ಓದಿ ಇವ ಹೊರಗಲ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ನಂತಪ್ಪ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಲಗ್ನ ಆಗಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೋಗೋದಾಗೋದು ದಾರಿ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಅಮಾಸಿ 10 ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುದು ಬಿಡುದು ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡು. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ ನೀವು ಅಮಾಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಸರಿ ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕುಂತು ಗದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಮಾಸಿ 10 ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಬರ್ರಿ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಗ್ಗೆ, ನಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಏನು ಹೇಳ್ಯಾನ ಅದನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿಸ್ಕೋ. ನಾನು ಬುದ್ಧಿ ನಂಬು. ಅಮಾಸ್ಕೊಂದು 10 ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಾಯಿ ಹೋಯ್. ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಗೆ ತರ್ತೀನೋ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಕೂಡಿಸ್ತೀನೋ ನೋಡಿ. ಮಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಸತ್ತ. ಹೌದ್ರಿ? ಅಮಾಸಿ ನನ್ನ ದರ್ಗ 10ಪ್ಪ. ನೀನು 10 ಅಮಾಸಿ ದಿವಸ ನಿನ್ನ ಊರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರುದು ನಾ ಹೇಳಿ. ಅಮಾಸಿ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಾಕ ನನಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ಲವ್ ಹೇಳಕತ್ತ. ಈಗ ಅಮಾಸಿಗೆ ಒಂದು ಅಮಾಸಿ 10 ಕೊಡೋದು ಪ್ರಸಾದ. ಕೆಲಸ ಯಾವ ನಿಟ್ಪುಟ್ಟಾಗಿ ನಿಂದ್ರೋದು, ಹೋಗುವಂಗಾಗೋದು, ಮಾಡೋಂಗಾಗೋದು, ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ, ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ನಿನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ಹೌದನಲ್ರಿ? ಹೌದೌದು. ಹೌದು. ಪ್ರಸಾದ ಕೂಡ ಅಮಾಸಿ ಬಾ ಅನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಾಯಿ ಓದಿ ಕಟ್ಕೊರ್ಪ. ಅದು ಯಾಕೆ ನೆಮ್ಮದಿ, ಯಾಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಕಾದು ನಿಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ನಂಬ ನೀವೊಂದಿಬ್ರು ಇವರೆಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಾರ. ಕೊಡು ಪ್ರಸಾದ ಅಮಾಸಿ 10. ನಂಬೆ ಬಂದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಂಗ ಅಂತೀರಿ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ದಾರ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಅದರಂತೆ ನಂಬಿ ನಾನು ಮೆಟ್ಲ ಹತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತಿ. ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಾಯಿ ಹೋಯ್ರಿ, ನಂಬಿ ನಡ್ಕೋರಿ. ಯಾಕೆ ಶುದ್ಧ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಶುದ್ಧ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಂತ ನನಗೆ ಕೈ ಮುಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾರ್ಗಿ ಅಮಾಸಿ 10 ಅದಾರ ಹೇಳ್ಯಾರಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳವನು ನಾನ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳವನು ನಾನ. ಕೊಡು ಪ್ರಸಾದ. ಕುಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅವಸರ ಇದೆ, ಅದು ಬೇಕಾದಿಲ್ಲ. ಕೂಡ ಹೋಗುವಂದು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ.
ಹತ್ತಿರಿ ಅಮಾಸಿ ದಾರ ಕಟ್ಟು ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ. ಧಾರವಾಡ ಕಲಬೆಟಗಿ ಯಾರವ್ರು ಅವ್ರದ ಇಲ್ಲಿ ಕುರುಡಿಗಿ ದರ್ಗಾದ ಒಳಗೆ ವಸ್ತಿ ಬಂದಿರ್ತಾರ ದೂರ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಿರುಗಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದೀವಿ ನಾವು ಅನ್ನೋದಲ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆಲಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕನ ಬಂದು ಬೇರು ಉಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರು ಮಾಟದಾರು, ತಂತನಾರು, ಯಾತಾಳ್ಯಾರು, ಇವ್ರು ಏಟೇಟದ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಅಳ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದು ಸುಟ್ಟು ಬಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕಾಲೂರಿನ ನನ್ನ ದರ್ಗಾ ನನ್ನ ಮೆಟ್ಲ ಹತ್ತಿರ್ತೀರಿ, ನಂಬಿಗೆ ಮಾಲಿಂದ ನಡೀರಿ. ನಾ ಯಾವ ಲೈನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ದಾರ್ಯಾಗ ಹೋರಿ. ಬೇಡಿದಂಥದ್ದಿದ್ರು ನಿಂಬುದು ನಾನು ಅದನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ವಚನ ಐತೆ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನಂಬಲಿಲ್ಲ, ತೆಂಬಿಗೆ ಸಿಗುದು ರೂಪ.